अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सरदार कमाल तो तुसी देख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। फिर तुसी कहोगे फिर फैसलाबाद का बंदा लाया। मैं हूँ करा कि फैसलाबाद टैलेंट ही इन्ना है। जिमें कि जिस फनकारा नाल मैं तुहाडी मुलाकात करवाने जा रहा है, ये माशाल्लाह बहुत बड़ा खानवादा हिंदुस्तान च जिस पासे बहुत ज़्यादा ट्रक जाते हुए वेखो, जिधर रश वेखो, लोग पुछते हैं कि इधर मोहम्मद सदीक साहब का शो तो नहीं। मोहम्मद सदीक साहब हिंदुस्तान के बहुत बड़े अदाकार और गुलूकार और ताहिर नौशाद साहब के वो खालाजाद भाई ने, यानी कि मासी के पुत्र ने। तो अज असी उस खानवादे के एक चश्मे च रखना तुहाडी मुलाकात करवा रहे हैं जनाब शाहिद नौशाद साहब ना। अस्सलाम वालेकुम शाहिद नौशाद साहब जी। वालेकुम सलाम सर। माशाल्लाह। ये 70 तुहानू क्यों कहते हैं जी? 70 सर एक चोरी कीता सी या कोई छेड़ है या की गल की? नहीं चोरी ना की ना कोई छेड़े, बस वो पब्लिक का एक अली अंजम साहब ने एक ड्रामे के मैं नौकर का रोल कर रहा था। हाँ तो मैं नवा कजाफी दे लाहौर के इन्ना होया सा उस्ताद जी। हाँ तो काम का बड़ा शौक से हुण भी बड़ा ज़्यादा शौक है। तो उन्होंने मैंने कहते तेरे यार मैं कंटीन्यूटी रखनी है कि तेरी 70 पक्की है। अच्छा। तो मैं कहा चलो कोई गल नहीं, मैं कहा ठीक है ओके। वो एक ड्रामे के अल्लाह पाक ने इस तरह का सबब बनाया कि फिर वो मेरे मसलन मेरी वो पहचान बन गया। नहीं 70 क्या तुसी? हाँ जी, नहीं मैं नहीं किया, मैंने मसलन मैं खिजदा सा उस गल तो। नहीं खिंचन की कोई वजह तो होगी ना। मसलन कोई भी गल के मैं कर रहे थे कि शेर ने कहा कि ऊंचे सर पर बैठ के बुलबुल ने की सदा, उससे में आके माली ने बुलबुल से ये कहा। मैं कह रहा था कि तेरी 70 पक्की है लो पा। अच्छा एक गल बनाई वो गल उन्होंने मसलन अली नम साहब ने अपने मतलब फिकरात ना कुछ जोड़े। उन्होंने मेरा मतलब वाइंड अप होने की पंच होंदी कि तेरी 70 पक्की है, तेरी 70 पक्की? तेरी 70 पक्की है। अच्छा। तो वो बस वो ड्रामे के फिर वो मसलन बड़ा अच्छा। अच्छा नहीं मैं समझा कोई छेड़ पई हुई है जिमें कि हम देखो ना गुलफाम चुल्ला, ठीक है जी, शेरी साइकिल, ठीक है जी, तस्लीम बस रक्षा, है जी तुसी 70 इस कई नाम ने जिमें हनीफ अचानक, जी जी ठीक है जी, एक अजीब ही अजर नशई, ठीक है जी। ये गल तो बनाने वाली मुंडा नशा करता तू दसदा मैं अजर नशई है। मैं कहा शायद कोई एक नवा कोई ट्रेंड चले है। नहीं साजी बस वो एक मेरा मकसद पहचान एक बन गई पाक ने काम के मेरा मकसद। अच्छा जी। जी ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਹਿਰ ਨਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ जी ताहिर नौशाद साहब, सखावत नाज साहब, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ देख के शौक है उस्ताद जी। नहीं माशाल्लाह तुसी ते हजवेरी टाउन माई दी झुग्गी जी जी बड़ा जरखेज इलाका है जिथों माशाल्लाह बड़े फनकार जिमें कि ताहिर नौशाद साहब उतों, जी 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 सखावत नाज साहब उतों, साजन अब्बास साहब जी उतों, अपना होर किहड़े फनकार तस्लीम तस्लीम अब्बास अब्बास साहब साहब उतों जी। उतों तुसी आप बजाते खुद जी मैं उतों। बजाते खुद उतों। एक तुहाडे होर कज़न या भाई ने तुहाडे छोटा तारक बास, तारक अब्बास तुहाडा भरा है हाँ जी छोटा? छोटा तारक बास, माशाल्लाह वो भी उतों ही हाँ जी वो भी फैसलाबाद है इथों माई झुग्गी माई दी झुग्गी तो ही। माई झुग्गी जी मेरी टाउन। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? बस एक माहौल भी ऐसा उस्ताद जी, बस कुछ लोग उत्थे दे खुशगवार लोग ने। अच्छा। खुश्क लोग नहीं, खुशगवार लोग ने। खुशगवार लोग। ये मसलन बंब भी चल गया तो हंसते फिर रहे हैं। उत्थे बंब चल गया उन्होंने कोई इस गल की टेंशन नहीं कि बंदे मर गए ने। बस अफसोस भी तो अफसोस के जुगतां ही हो रही हैं। ठीक है। हाँ जी। मैं मतलब साढ़े एक फैसलाबाद है पंच सखावत का शगिर्द बूटा नाज। हाँ तो वो मैं उन्होंने कह रहा कि यार उत्थे एक लड़का अपना फैसलाबाद साढ़ा हो रही है शाह सिकंदर। मैं कहा जी यार शाह सिकंदर, मैं कहा माशाल्लाह उधर लाहौर बड़ा अच्छा माहौल बन गया, लाहौर वो हिट हो गया है। तो वो नहीं मन रहा है, कहता वह होना हिट होना इंज ही है जिमें छादिया समुंदर ते पुल बनाना। अच्छा जिमें कागज़ की कढ़ाई के पकौड़े कढ़ना, कुत्ता माचर के फसाना, पूरा हिट होना। जबकि यानी मन ही नहीं रहा, तो फैंटेसी पहुंच गई। यार नहीं मर रहे? वो मन ही नहीं रहा उस बंदे नूं। अच्छा जी। हाँ जी कि मतलब लोग उत्थे दे इस तरह के हैप्पी जे लोग ने, खुशगवार लोग ने। हाँ। तो उस्ताद जी मैं तुहानूं दसदा इस तो माशाल्लाह तुसीं आप तुहाडा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा उत्थे सर। अच्छा तो ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈ? जी ताहिर साहब तो मुतासिर ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? जी शगिर्द भी सखावत ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? सखावत साहब भी उन्होंने भी शगिर्द हैं जी। मेरे वास्ते तुसीं भी उस्ताद हो उस्ताद जी। ਉਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੁਸੀਂ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ? जी शगिर्द ताहिर साहब ने। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਹੌਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? जी अलहमदुल्ला अरसा 20 साल तो लाहौर काम कर। ਲਾਹੌਰ ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ। ਮੁਕੰਮਲ ਤੁਸੀਂ जी सर। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? जी अलहमदुल्ला। शादी कर ली? जी अलहमदुल्ला। अच्छा कितने बच्चे? माशाल्लाह मेरे 4 बेटे ने 3 बेटियाँ। फैमिली च की थी? जी अलहमदुल्ला फैमिली। फैमिली च की जी फैमिली शादी की। ते साथी फनकारा चो कोई कौन अच्छा लगता है तुहानू अपने सीनियर चो जिवें कि नसीम विक्की साहब ने, नासर चिनोटी साहब ने, ठाकर साहब ने, इन्हां फनकारा चो कदी? जी ज़्यादातर मेरा इतफाक होया अपने नवाज अंजम साहब नाल, नवाज अंजम साहब, सरदार कमाल साहब।
ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਸਲਨ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਫਨਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਘਟਾਤੀ ਹੋਈ ਯਾਰ ਉਹ 70 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ? ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਈ ਦਫਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਦਫਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਸੀਨੀਅਰ ਹੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੋਣ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਟੀ 'ਚ? ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੂੰ। ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ? ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਬਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ? ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਸਾਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਡਰਾਮਾ, ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਖੁਦਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਗਲੇਲੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਖਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਣਾ ਦੇਣੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲਚਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਇਹ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਸਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲਾਤਾ ਸੀ ਉਡਾਨ। ਮਾਲਕ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਐਸਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਵੇ ਉਹ ਗੁੱਡ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨੋ ਗੁੱਡ। ਨੋ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਈਆ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਹੋਗੇ ਯਾਰ? ਅਸਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸਾਸਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਨ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅਸਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੋਨ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਦੂਸਰਾ ਟੋਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਮਿਲਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਸਾਫ ਕੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਰ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਸ਼ੌਕੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 70 ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲ ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ? ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਸਲ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਾਦ। ਸ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਾਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 70 ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਆਂਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਸਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਬੀਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ 70 ਜੀ ਜਾਓ ਦੁੱਧ ਲੈ, ਉਹ 70 ਜੀ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜੀ ਸਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਕੋ ਆਗੇ ਪੁੱਛੇ ਜੀ 70 ਬਾਜੀ ਘਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੁਣ ਇੱਧਰ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 70 ਸਾਹਿਬ, ਸੌਰੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होएगी। अल्लाह हाफ़िज़।